تم خواہ اس پر مصر ہو، اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان البتہ ہو جائے گا، ہم دونوں کے درمیان خواہ غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں گی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ تم لوگ سنجیدہ نہیں ہو، ورنہ اس معاملے میں مجھ سے بحث نہ کرتے۔ جب تم لوگ میری بات سے متفق ہو جاؤ تو مجھے بتا دینا، لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ دوبارہ اتنا اچھا موقع کب ہاتھ آئے گا۔ میں پلٹ کر دروازے کی طرف چل پڑا، لیکن دروازے تک پہنچنے سے قبل ہی ولسن نے مجھے آواز دی، سنو، اتنی جلدی کوئی فیصلہ مت کرو، میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے مسٹر ولسن۔ میں نے اس کی طرف مڑ کر کہا، مجھے جو بھی فیصلہ کرنا ہے جلدی ہی کرنا ہے۔ ولسن اور گراہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ولسن مجھ سے بولا، میں گراہم کو باہر بھیجے دیتا ہوں، لیکن اس کی عدم موجودگی میں ہمارے درمیان جو بھی گفتگو ہوگی وہ میں اسے بتا دوں گا۔ میں نے رضامندی ظاہر کی، یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم اسے کیا بتاتے ہو اور کیا نہیں۔ گراہم خود ہی اٹھ کھڑا ہوا، مگر اس کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے میرا طرز عمل پسند نہیں آیا ہے۔ اب بتاؤ گراہم کو باہر بھیجنے کی کیا وجہ ہے؟ گراہم کے جانے کے بعد ولسن نے پوچھا، بات ہمارے محکمے تک پہنچ چکی ہے اور مجھے علی یار خان سے ملاقات کے لیے جانا ہے۔ میں نے کہا، معاملہ چونکہ بہت اونچی سطح کا ہے، اس لیے ہم نے اسکاٹ لینڈ یارڈ سے مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کا ایک تفتیشی افسر یہاں پہنچنے والا ہے۔ اس وقت معاملہ میرے ہاتھ میں تو ہے، اس تفتیشی افسر کو ایئرپورٹ سے لے کر مقتول کے کوارٹر تک پہنچانا میری ہی ذمہ داری ہے، لہٰذا میں گراہم کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ولسن نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ چونکہ علی یار خان خود کو محفوظ تصور کر رہا ہوگا، اس لیے مطمئن ہوگا اور موقع دیکھ کر اس پر فائر کرنا گراہم کا کام ہوگا۔ یہ نہایت آسان کام ہے اور اس میں کوئی پیچیدگی بھی نہیں ہے۔ یہ تم نے کس قسم کا منصوبہ بنایا ہے؟ ولسن نے حیرت سے کہا۔ اسے قتل کرنے کے بعد خود گراہم کی کیا پوزیشن ہوگی؟ اسے ایک سرکاری مہمان کو قتل کرنے کے جرم میں ہلاک کر دوں گا۔ میں نے بڑے سکون سے کہا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ہم نے تم سے علی یار خان کو ٹھکانے لگانے کو کہا ہے اور تم اتنے اطمینان سے خود ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہو، اس لیے تو میں نے گراہم کو باہر بھجوا دیا ہے۔ اگر میں اس کے سامنے یہ سب کچھ بیان کرتا تو تم اس کے سامنے اعتراض داغ دیتے۔ اس کی اپنی عقل تو موٹی ہے، لہٰذا میں اسے کسی نہ کسی طرح دھوکے میں رکھ سکتا ہوں، لیکن تم سے میں صاف صاف گفتگو کر رہا ہوں۔ بڑی سے بڑی رقم کی عوض بھی کوئی شخص خود کو ہلاک نہیں کروا سکتا، اور اگر میں نے علی یار خان کو ہلاک کرنے کی ناکام کوشش بھی کی تو مجھے بخشا نہیں جائے گا، اور فی الوقت جو منصوبہ میں نے بنایا ہے اس کے سوا کوئی اور منصوبہ بنا بھی نہیں سکتا۔ دوسری طرف انتظار بھی نہیں کیا جا سکتا، معلوم نہیں کس وقت وہ ملک سے کہیں اور چل دے۔ تم تو جانتے ہی ہوگے کہ وہ کسی ایسی جگہ نہیں ٹکتا، لہٰذا اب یہ تم پر منحصر ہے۔ تم گراہم کی قربانی دینا منظور کرو تو یہ جھگڑا آج ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔ تم چاہو تو اس سے بہتر طریقہ بھی تلاش کر سکتے ہو، ولسن نے کہا۔ بالکل کر سکتا ہوں مسٹر ولسن، مگر اس کے لیے وقت چاہیے اور ساتھ ہی یہ ضمانت بھی کہ وہ گوٹے ہل سے کہیں اور نہیں چلا جائے گا۔ اس منصوبے میں تم اتنی گنجائش نکال سکتے ہو کہ گراہم کی بچت کے امکانات پیدا ہو جائیں۔ میں سمجھ رہا تھا اسے قتل کرنا تمہارے لیے بہت اہم ہے، میں نے مایوسی سے کہا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اس قدر غیر اہم آدمی ہے، تم لوگ اس کی خاطر کوئی قربانی بھی نہیں دے سکتے۔ میں تو محض امکانات کی بات کر رہا ہوں۔ ولسن ہکلا گیا۔ خواہ ایک جان ضائع کرنے سے فائدہ؟ تم لوگوں کی انہی حرکتوں کی وجہ سے وہ ہمیشہ بچتا چلا رہا ہے۔ تم اپنے تحفظ کو زیادہ اہمیت دیتے ہو، میں بھی یہی حرکت کروں گا تو وہ پھر بچ جائے گا، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں، تم نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ ولسن نے کہا، سوال یہ ہے کہ اس کام کے لیے تم نے گراہم کو ہی کیوں منتخب کیا ہے؟ تم مجھے بھی تو منتخب کر سکتے تھے۔ بے سوچے سمجھے کوئی فیصلہ کرتا تو تمہارا انتخاب کر سکتا تھا، لیکن میں کبھی بغیر سوچے سمجھے کوئی کام نہیں کرتا۔ گراہم کو میں بہلاوا دے سکتا ہوں، تمہیں نہیں دے سکتا۔ تم ذہین آدمی ہو، سمجھ سکتے ہو کہ علی کو ہلاک کرنے والا زندہ بچ کر نہیں نکل سکے گا، جبکہ گراہم اس قسم کی قوت تجزیہ سے محروم ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر علی کو مارنا بہت اہم ہے تو گراہم کو بھول جاؤ۔ اگر تم چاہو تو ایسا انتظام کر سکتے ہو کہ علی کو مارنے کے بعد گراہم جائے واردات سے فرار ہو جائے گا۔ یہ کوئی ایسی بڑی بات بھی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد میری پوزیشن کیا ہوگی؟ پوزیشن تو تمہاری اب بھی خراب ہوگی۔ آخر ایئرپورٹ سے تم ہی اسے وہاں لے کر جاؤ گے۔ علی کے قاتل کو ہلاک کر کے میں اپنی غلطی کی اس حد تک تلافی کر دوں گا کہ اس کے بعد میرے خلاف کوئی الزام یقین کی حد تک کو نہیں پہنچ سکے گا۔ ٹھیک ہے مسٹر ڈلے۔ ولسن نے ایک طویل سانس لی۔ معاملہ اتنا اہم ہے کہ میں اس میں رخنہ اندازی نہیں کر سکتا۔
मुझे हर कीमत पर अली का सर चाहिए। तो अब ये भी तय कर लें कि हमें ग्राहम को क्या बताना है। तमाम इंतजामात मुकम्मल थे। मकतूल ड्राइवर की बेवा को बर्ड पहले ही सारी सूरत हाल से आगाह कर चुका था और ग्राहम को मैंने और विल्सन ने मिलकर यकीन दिलाया था कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। लेकिन लफाजी और विल्सन की तायद के बायस उसे यकीन आ गया था कि वो अली यार खान को कत्ल करने में लामहला कामयाब हो जाएगा और ये कि अब उसकी राह में कोई रुकावट नहीं रही। मकतूल ड्राइवर के क्वार्टर का दरवाजा बर्ड ने खोला था। ये बात हमारे मंसूबे के ऐन मुताबिक थी। ओह कैप्टन बंस्टले, बर्ड ने बहुत खुश होकर कहा था, मुझे यकीन है कि अब कातिल नहीं बच सकेंगे। आइए अंदर आ जाइए। बर्ड हमें एक खाली कमरे में लाया। मकतूल की बेवा और बच्चे दूसरे कमरे में थे। इनसे मिलिए जनाब, मैंने बर्ड से कहा। ये मिस्टर ग्राहम हैं, स्कॉटलैंड यार्ड के मशहूर सुराग रसां। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई जनाब। बर्ड ने बड़ी गर्मजोशी से ग्राहम से हाथ मिलाया। दरअसल अली साहब को अचानक एक काम से जाना पड़ गया। ये क्या तरीका हुआ? मैं बिगड़ गया। इस तरह तो तफ्तीश नहीं हो सकती। इन्हें भी इसी वजह से अचानक जाना पड़ गया। बर्ड ने पहले से तयशुदा बात की। अब आपको उनसे मिलने के लिए उनके पते पर जाना पड़ेगा। बर्ड ने एक कागज मेरी तरफ बढ़ाया जिस पर उस बंगले का पता लिखा हुआ था जहां बंसडले को रखा गया था। मैंने उस कागज पर एक नजर डालने के बाद ग्राहम की तरफ बढ़ा दिया जो कुछ घबराया हुआ सा नजर आ रहा था। क्या ख्याल है मिस्टर ग्राहम? मैंने मानी खेज लहजे में कहा। हम वहाँ भी चले जाएंगे। हमें तो अपना काम करने से गर्ज है, खा यहाँ हो या वहाँ। हाँ हाँ बिल्कुल, ग्राहम ने बौखलाए हुए से अंदाज में कहा। तो फिर मकतूल की बेवा से चंद बातें कर लूं, अगर जरूरत हुई तो इसे भी साथ ले चलेंगे। ग्राहम बेबसी से शाने उचका कर रह गया। वो कोई सुराग रसां तो था नहीं, उसे तो मेरे इशारों पर नाचना था। मैं दूसरे कमरे में आया जहाँ सिर्फ मकतूल ड्राइवर की बेवा थी। बच्चों को पहले ही घर से हटा दिया गया था। वो मगमूम नजर नहीं आ रही थी बल्कि बहुत मुतमाइन थी। उसके शोहर ने एक बड़े मकसद के लिए जान जो कुर्बान कर दी थी। अपने वादे के मुताबिक मैंने कातिल को तुम्हारी दहलीज पर हाजिर कर दिया है। अब ये बताओ कि इसके साथ क्या सलूक किया जाए। अपने शोहर के कातिल को नहीं बल्कि एक यहूदी को मैं अपने हाथों से तय तेग करना पसंद करूंगी। उसने बड़े मुस्तहकम लहजे में कहा, ठीक है वो तुम्हारा मुजरिम है और तुम उसे अपने हाथों से सजा देने का हक रखती हो, लेकिन इसके लिए हमें कहीं और चलना पड़ेगा। बर्ड साहिब मुझे सब कुछ बता चुके हैं और आप जहाँ भी कहें मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन आपको मेकअप में देखकर अजीब सा महसूस हो रहा है। बहुत जल्द तुम मुझे मेरी असल सूरत में देख सकोगे। आओ अब चलें। हम चारों गाड़ी में बैठकर मतलूबा बंगले पर पहुंच गए। बंगले के अंदर दाखिल होते वक्त ग्राहम सख्त मुस्तरिब हो गया था। मैंने ड्राइंग रूम में उसे बिठाते वक्त उसके शाने पर थपकी देकर उसे पुरसुकून रहने का इशारा किया था और मोना को घूर कर देखा था जो खूनी निगाहों से ग्राहम को देखे जा रही थी। मेरे इस तरह घूरने पर मोना ने खुद को संभाल लिया था और दूसरी तरफ देखने लगी थी। ग्राहम अगर बदहवास ना होता तो यकीनन ये बात महसूस कर लेता। तुम यहाँ बैठो, मैं अली को देखता हूँ, मैंने ग्राहम से कहा और उसके कुछ कहने से कबल उस दूसरे दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। बर्ड ड्राइंग रूम में ही बैठ गया था। मैं तेज तेज कदमों से चलता हुआ उस कमरे में आया जहाँ बंस मौजूद था। सुबह से उसे शराब नहीं दी गई थी इसलिए वो पूरे होशो हवास में था। तैयार हो जाओ बंस, मैंने जल्दी जल्दी अपना मेकअप साफ करते हुए कहा। ग्राहम ड्राइंग रूम में मौजूद है, अपना पार्ट प्ले करने के लिए तैयार हो। हाँ, बंस ने कहा, मुझे पूरी तरह समझा दिया गया है कि मुझे क्या करना है, कोई गड़बड़ मत कर देना। मैंने बंस को घूरते हुए कहा, मैं ग्राहम के साथ चंद मिनट तक खेलूंगा, बेफिक्र रहो। बंस ने बुरा मानकर कहा, मैं इतना गौदी भी नहीं हूँ। चंद मिनट बाद मैं बंसडले के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो मोना, ग्राहम और बर्ड तीनों उठकर खड़े हो गए। ग्राहम अब वाज़े तौर पर नर्वस नजर आ रहा था। मैं अपना कोट उतार कर अंदर ही छोड़ आया था और अपने बाल बखेर लिए थे। अंदाज ऐसा था जैसे बेपनाह मसरूफियत की वजह से मुझे खुद पर तवज्जो देने का मौका ही ना मिल पाया हो। इनसे मिलिए मिस्टर अली, बंस ने कहा। ये मिस्टर ग्राहम हैं, कार के धमाके की तफ्तीश के लिए सीधे स्कॉटलैंड यार्ड से आ रहे हैं। ओह, मैंने गौर से ग्राहम को देखा, फिर आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाया और उसे बैठने का इशारा करते हुए खुद भी बैठ गया। मुझसे हाथ मिलाते वक्त ग्राहम के हाथ में हल्की सी लर्जिश थी। मैंने वाज़े तौर पर महसूस किया था ये कोई इतना पेचीदा मामला तो नहीं है जिसके लिए स्कॉटलैंड यार्ड के सुराग रसां को जहमत दी गई। मैंने खुश्क लहजे में कहा, ताहम तुमसे मिलकर खुशी हुई, बताओ तुम हमारे लिए क्या कर सकोगे। मेरी नजरें ग्राहम पर जमी हुई थी। मैं उस पर से एक लम्हे के लिए भी नजर हटाने के लिए तैयार नहीं था। ये स्कॉटलैंड यार्ड से सीधे यहाँ आ रहे हैं जनाब, बंस ने जल्दी से कहा।
ये तो हालात से पूरी तरह बाखबर भी नहीं है। मैंने तो स्कॉटलैंड यार्ड वालों की बड़ी तारीफें सुनी थी। मैंने तंजिया लहजे में कहा, ये कैसे सुराग रसां हैं कि इन्हें अभी तक कुछ भी नहीं मालूम। मेरे तबसरे पर ग्राहम पहलू बदल कर रह गया और बंस ने एक बार फिर दखल अंदाजी की। स्कॉटलैंड यार्ड वाले कोई जादूगर तो नहीं होते जनाब, बंस ने नाखुशगवार अंदाज में कहा। पहले आप ये बताएं कि वाकयात किस तरह पेश आए थे, उसके बाद ही इस सिलसिले में कुछ कहा जा सकेगा। तुम मुझसे वाकिफ हो और ये भी जानते हो कि यहूदी मेरे दुश्मन हैं। उनका बस चले तो मेरी बोटियां उड़ा कर रख दें। मैं बंस की बात का जवाब दे रहा था मगर नजरें बदस्तूर ग्राहम पर मरकूज थीं। कल जो वाकया हुआ उसके पीछे भी किसी यहूदी का हाथ कार फरमा है, लेकिन वो नहीं जानते कि मैं उनके काबू में आने वाला नहीं हूँ। मैंने ओलिव हावर्ड जैसे वहशी को नहीं बख्शा। तुम ओलिव हावर्ड से तो वाकिफ होगे मिस्टर बंस? हाँ, बरसों पहले उसने यही गोटे हिल में आपका कमरा बम से उड़ा दिया था। हाँ वही। मैंने इस बात में सर हिलाया। और तुम तो उससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ होगे मिस्टर ग्राहम। क्यों? मैं क्यों बहुत अच्छी तरह वाकिफ होने लगा? ग्राहम ने कहा। उसकी आवाज में खफीफ सी लर्जिश थी। इसलिए कि तुम्हारा ताल्लुक स्कॉटलैंड यार्ड से है, जिनकी मालूमात बहुत वसी होती हैं। हर एक की मालूमात इतनी वसी नहीं होती। ग्राहम ने पहलू बदल कर कहा, लेकिन मैं चूंकि फलस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ हूँ, इसलिए तुम दोनों के बारे में भी बहुत कुछ जानता हूँ। तब तो तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि ओलिव हावर्ड कितना बड़ा कमीना था। मैंने उसे बार बार डील दी, कई बार उसकी जान बख्शी की, मगर उसकी अकल ठिकाने नहीं आई और अंजाम कार वो शाम में मेरे हाथों मारा गया। ओलिव हावर्ड के खिलाफ इस किस्म की गुफ्तगू सुनकर ग्राहम के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया और बंस को दखल अंदाजी करना पड़ी। मैंने आपसे कल के वाक़े के बारे में पूछा था, आप मालूम नहीं कहाँ की बातें ले बैठे। वही बता रहा हूँ। पेश मंजर समझने के लिए पसे मंजर का इल्म होना जरूरी होता है, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ओलिव हावर्ड के बारे में बताया। उसकी मौत के बाद एक शख्स ने, जिसका नाम रैंडल है, लेकिन उसने अपने नाम को रैंडल हावर्ड में तब्दील कर लिया और जो बजाम खुद ओलिव हावर्ड का जानशीं है। ओलिव हावर्ड का इंतकाम लेने के लिए उसने मेरी जान लेने की ठानी है। मुझे यकीन है कि कल के कातिलाना हमले के पीछे उसका हाथ था। आपका मतलब है उसने अपने आदमियों के जरिए आप पर हमला कराया था? बंस ने कहा। हाँ, मेरा यही मतलब है। मेरी जगह जो ड्राइवर मारा गया उसका नाम एडगर था और ये उसकी बीवी मोना है। मैंने मोना से वादा किया था कि उसके शोहर के कातिल 24 घंटे के अंदर अंदर उसके कदमों में होंगे और अब 24 घंटे पूरे होने में महज चंद घंटे रह गए हैं। वैसे तो मैं खुद भी ये काम कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें जहमत देने का फैसला किया ताकि मेरा वादा यकीनी तौर पर पूरा हो सके। मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि आप इस हमले से बच किस तरह गए। बंस ने कहा, इस बात से तफ्तीश का क्या ताल्लुक है? मैंने लम्हा भर के लिए ग्राहम पर से नजरें हटाकर बंस को घूरा और दोबारा ग्राहम की तरफ मतवज्जे हो गया। मुमकिन है आपको किसी जरिए से इतला मिल गई हो कि आप पर हमला होने वाला है। नहीं मिस्टर बंस, जो इतलात के मोहताज होते हैं वो अली यार खान नहीं होते, उन्हें यहूदी कहते हैं। मुझे कहीं से कोई इतला नहीं मिली थी, बल्कि मेरे अंदर एक इजाफी हिस्स है जो ऐसे मौकों पर मुझे खबरदार कर देती है। तुम्हें मालूम है, एक बार मैं यहूदियों के हत्थे चढ़ गया था और मुझे एक फौजी कैंप में कैद कर दिया गया था। फिर तुम वहाँ से किस तरह बच निकले? ग्राहम ने बड़ी बेसाख्तगी से पूछा। हाँ मिस्टर ग्राहम, ये बात तुम्हारे इल्म में नहीं होगी, इसलिए कि यहूदी खुद भी इस बात से लाइम थे कि उन्होंने किसे गिरफ्तार कर लिया है। अगर उन्हें इल्म हो जाता तो शायद मैं कभी उनकी कैद से फरार नहीं हो सकता था। मिस्टर अली प्लीज, बंस ने एहतजाजी लहजे में कहा। तुम खामोश रहो मिस्टर बंस, मैंने हाथ उठाकर कहा। मैं स्कॉटलैंड यार्ड के सुराग रसां से महवे कलाम हूँ। हाँ तो मिस्टर ग्राहम, इस फौजी कैंप से फरार होने की कोशिश में मेरा पूरा जिस्म गोलियों से छलनी हो गया, लेकिन देख लो मैं तुम्हारे सामने न सिर्फ जिंदा सलामत बैठा हूँ बल्कि यहूदियों पर कारी वार भी कर रहा हूँ। मोना बड़ी महवियत से मुझे देख रही थी, बस अपने अंदाज से बेजारी जाहिर कर रहा था और ग्राहम वाज़े तौर पर मुझसे मारूब दिखाई दे रहा था। शायद उसने अपने तौर पर यह नतीजा भी अखज़ कर लिया हो कि वो मुझ पर सामने से हमला नहीं कर सकता। मेरे मुस्तकिल घूरते रहने की वजह से वो नर्वस हो गया था। मैं तुम लोगों को एक अजीब बात बताऊं? चंद लम्हे बाद मैंने कहा, रैंडल ने मुझे कैद करके मशीनी अमल के जरिए मेरे नजरियात तब्दील करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम हो गया। ये तो वाकई कमाल की बात है मिस्टर अली, ग्राहम ने कहा। किसी साइंसी अमल से बच निकलना हैरान कुन ही कहलाएगा। ग्राहम मुझसे मालूमात हासिल करना चाह रहा था ताकि अगर उसे मुझ पर हमला करने का मौका ना भी मिल सके तो उसे यहाँ से खाली हाथ ना जाना पड़े। जो मालूमात वो मुझसे हासिल कर रहा था
یہودیوں کے نقطہ نگاہ سے وہ خاصی قیمتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ معلومات اس کے سینے میں دفن ہو جائیں گی۔ رینڈل اس بات سے واقف ہے کہ اس کا عمل ناکام ہو چکا ہے۔ نہ صرف ناکام ہوا ہے بلکہ میں نے نہایت مختصر سی مدت میں اسے شدید نقصانات سے بھی دوچار کیا ہے۔ جزیرہ مرگ پر رینڈل نے قبضہ کر رکھا تھا، وہ پورا جزیرہ تباہ کر دیا گیا ہے۔ معلوم نہیں وہاں اس کے کتنے آدمی مارے گئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ گوٹے ہل میں اس کی تنظیم ایگلز کے 250 ایجنٹ بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ نہیں، گراہم مضطربانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ یہ حقیقت ہے مسٹر گراہم، میں نے بڑے اطمینان سے کہا، لیکن یہ بات سن کر تمہیں اتنی حیرت کیوں ہوئی؟ حیرت کی بات تو ہے، گراہم گڑبڑا گیا۔ کسی بھی فرد کی ایک تنظیم کے مقابلے میں یہ کارکردگی حیران کن ہی کہی جائے گی۔ رینڈل بچہ ہے، میں نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ ایک بار اپنی غلطی سے میں اس کے چنگل میں پھنس گیا تو وہ اپنے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہو گیا۔ بڑ بہت زیادہ چوکنا نظر آ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی بھی حرکت پر گراہم کو شوٹ کر دے گا۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے تو پھر آپ نے ہماری خدمات کیوں حاصل کی؟ گراہم بولا، تاکہ تم لوگ ان افراد کو گرفتار کرنے میں میری مدد کر سکو جنہوں نے کار میں بم فٹ کیا تھا۔ میں نے بڑی سادگی سے کہا، اس کے لیے ہمیں تفتیش کرنی پڑے گی۔ بنس نے جنجلائے ہوئے انداز میں کہا، اور آپ ہم سے ذرا بھی تعاون نہیں کر رہے۔ باہمی تعاون کے نتیجے میں ہی وہ لوگ گرفتار ہوں گے مسٹر بنس، میں نے بڑے سکون سے کہا، لیکن اس سے قبل میں آپ کو اس عورت کے جذبات سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں جس کا شوہر بے قصور مارا گیا۔ پھر میں مونا کی طرف متوجہ ہوا۔ انہیں اپنے جذبات سے آگاہ کرو۔ مجھے اپنے شوہر پر فخر ہے کہ وہ ایک عظیم مقصد پر قربان ہوا۔ مونا کے لہجے سے بھی فخر ظاہر ہو رہا تھا۔ اگر تمہیں اپنے شوہر کے قاتل مل جائیں تو تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرو گی؟ اگر وہ مجھے مل جائیں اور مجھے ان پر اختیار دے دیا جائے تو میں انہیں سسکا کر ماروں گی۔ اس لیے نہیں کہ انہوں نے میرے شوہر کی جان لی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ یہودی ہیں، اور ہر یہودی ان لاکھوں معصوم افراد کی بربادی کا ذمہ دار ہے جو اپنا وطن ہوتے ہوئے بھی بے وطن ہو گئے۔ سنا تم نے مسٹر بنس، یہ کتنی عظیم عورت ہے جسے اپنے شوہر سے زیادہ مظلوم فلسطینیوں کا درد ہے۔ یہ ایک قابل ستائش جذبہ ہے، گراہم نے گھبرا کر کہا، لیکن اس وقت ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ تمہارا نہیں ہوگا، لیکن میرا ہر وقت یہی موضوع ہوتا ہے۔ کچھ ایسے بے ضمیر لوگ بھی ہوتے ہیں جو مظلوموں کا سودا کر دیتے ہیں، اور ایک یہ عورت ہے جسے اپنے شوہر کے خون سے زیادہ ان مظلوموں سے ہمدردی ہے۔ گراہم نے گھبرا کر بنس کی طرف دیکھا۔ اسے ڈر ہوا ہوگا کہ کہیں میری باتوں سے اس کا ضمیر نہ جاگ جائے، لیکن اسے ایسی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہم مونا کے جذبات سے آگاہ ہو گئے مسٹر علی، بنس بولا، لیکن اس سے مجرموں کو گرفتار کرنے میں کیا مدد ملے گی؟ مجرموں کو گرفتار کرنے میں تو تم میری مدد کرو گے، اور تم کیا سمجھتے ہو میں نے تمہیں تفتیش کرنے کے لیے یہاں بلایا ہے؟ میں نے بنس پر ایک نظر ڈالی۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو تو یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو، تو پھر اور کس لیے بلایا ہے؟ بنس نے کہا۔ اس کے لہجے سے الجھن ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ بہت اچھی اداکاری کر رہا تھا۔ معلوم ہوتا ہے تمہارے محکمے کو کوئی غلط فہمی ہو گئی۔ میں اپنے آدمیوں سے کام نہیں لینا چاہتا، اس لیے تمہارے محکمے کی خدمات حاصل کی تھی، مگر وہ شاید یہ سمجھے کہ میں اس معاملے کی تفتیش کرانا چاہتا ہوں۔ آپ کے انداز سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ مجرموں سے واقف ہیں، بنس نے حیرت سے کہا۔ کچھ ایسی ہی بات ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ یہودی خاک کتنے ہی چالاک کیوں نہ ہوں، وہ میری نظروں سے نہیں بچ سکتے۔